स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह खास खबर लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज पूरी दुनिया दी नज़रां रूस ते यूक्रेन दे विच लगातार वधदे तणाव वल लगियां होईयां ने कि इस तणाव दा, इस लड़ाई का असर उन्हां दे मुल्क ते या उन्हां ते पेगा या नहीं पेगा। वैसे भी मुल्क के किसी भी हिस्से दे विच जदों भी किसी भी तरह का कोई तणाव हुंदा है तो जरूर उसका फिक्र है वो सारी दुनिया दे विच देखण नूं मिलदा। फिक्र दे नाल नाल उसका असर भी जरूर देखण नूं मिलदा है। रूस ते यूक्रेन दे विच जो हालात बने हुए ने उसका भारत ते कितना कुछ असर पेगा ये समझना बड़ा जरूरी है। हाल दे विच तुसीं लगातार मीडिया के राही ये देख रहे होवोगे कि यूक्रेन दे विच भारत का विद्यार्थी वर्ग, एक वड्डा वर्ग है जिहड़ा वो उत्थे पढ़न दे लई गया, हायर स्टडीज़ लई गया, वो लगातार वापस आ रहा। जिन्हां दे बच्चे उत्थे फस गए ने उन्हां दे मापे बड़े परेशान ने, सरकार नूं गुहार लगा रहे हैं कि साडे बच्चे किसी तरह वापस लैके आंदे जाण। अजिहे मौकों का नजायज़ फायदा एयरलाइनस कंपनियां भी चुकदियां ने। 3-3 गुणा वध एयरफेयर लिया जा रहा। इस करके भी सरकार नूं कहा जा रहा कि इन्हां ते नकेल कसी जाए। जो नजायज़ फायदा चुकते हैं उन्हां हालातों दे विच भी जदों लोग फसे हुए ने, बुरी तरह लोग बेबस ने, 3-3 गुणा वध किराया देण दे लई। सो ये सारियां गल्लां वल पूरी दुनिया का ध्यान लग्या होया। हुण गल कर लैंदे कि भारत ते इसका असर की पेगा जे रूस ते यूक्रेन दे विच लगातार जो तनाव वध रहा, लड़ाई वध रही है। रूस ने तो इत्थों तक दावा कर दिता है कि जो यूक्रेन का साथ देगा उसनूं भी नतीजे भुगतने पैणगे। इस करके साडे दोवां दी इस जंग तो बाकी मुल्क ने जिहड़े वो दूर ही रहण, नहीं तो उन्होंने भी नतीजे भुगतने पै सकदे ने सिद्धे या असिद्धे तरीके दे नाल। सिद्धे तरीके दे नाल जंग हुंदी है, असिद्धे तरीके दे नाल जिहड़े भी रिलेशनस ने तुहाडे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस ने वो इफैक्ट कर सकते हैं। जेकर वो इफैक्ट करते हैं तो भारत ते इसका असर की पेगा तुहानूं दस दिंदे हां। वैसे तो पूरी दुनिया ते ही असर पै रहा, पर भारत के संदर्भ की गल करिए तो भारत ते की असर पेगा वो तुहानूं दसदे हां। इस जंग के नाल क्रूड ऑयल दी कीमतां पहला ही 96.7 प्रति बैरल ते पहुंच चुके हैं, $7 प्रति बैरल ते पहुंच चुकी ने। सितंबर 2014 तो बाद ये हुण तक तो सब तो वध कीमत हैगी है जिहड़ी क्रूड ऑयल जिसनों आपां कच्चा तेल कहने हैं, उसकी कीमतों के लगातार इजाफा हो रहा है यूक्रेन ते रूस की जंग करके। और सितंबर 2014 तो बाद ये सब तो वध कीमत हैगी। कच्चे तेल दी कीमतों दे विच जेकर इजाफा होंदा पूरी दुनिया की GDP ते इसका असर पेगा। भारत दे विच भी पेट्रोल डीजल दी कीमतों दे विच जल्दी ही इजाफा हो सकता है। बड़े सारे माहर तो यह मनते हैं कि सरकार ने थोड़ा जिहा हथ टाइट किया होया ड्यू टू इलैक्शनस, क्योंकि चोणां चल रही ने विधान सभा चोणां वख-वख सूबियां दे विच। सो जिवें ही चोणां खत्म होणगियां तेल दे डीजल दे रेट तुसीं देखियो आसमान छूण लग जाणगे। इस तो इलावा एक होर गल भी हैगी है कि भारत बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां रूस ते यूक्रेन तो इंपोर्ट करता है, जिस दे विच कोला सब तो अहम है। रूस कोले का दुनिया का सब तो वड्डा एक्सपोर्टर है, जबकि भारत दुनिया का तीजा सब तो वड्डा कोल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। जदों भी कोले की शॉर्टेज होएगी तो भारत दे विच जिन्ने भी थर्मल प्लांट जिहड़े कोले दे नाल चलदे ने उत्थे किल्लत आएगी। महंगा कोला खरीदण दे लई थर्मल प्लांट जिहड़े ने वो मजबूर हो जाणगे, जिसका सीधा असर है खपतकार ते पेगा। महंगा कोला लैके बिजली जो तुहानूं दित्ती जाएगी तो यकीनन तौर पर उसका भाव जिहड़ा रेट है जिहड़ा वो वधेगा। एक खबर होर भी तुहानूं दस दईए, चंडीगढ़ दे विच तुसीं हाल दे विच ब्लैकआउट देखा सीगा। अजे ही असार पंजाब दे विच भी बन रहे हैं, क्योंकि PSPCL महंगा कोला खरीदण दे हक दे विच नहीं है। गर्मियां दा सीजन आ रहा है, जे महंगा कोला नहीं खरीदे तो कट यकीनन तौर पर उन्होंने लगाने पैणे ने। कोले दीयां वध कीमतां भारत दे विच बिजली दी कीमतों नूं प्रभावित करेगी। रूस ते यूक्रेन तो भारत खाद मैटल्स भी इंपोर्ट करता है तो इन्हां दी कीमतों दे विच भी लगातार इजाफा हो सकता है। हुण वड्डा सवाल यह है कि यह विवाद है की है रूस ते यूक्रेन का, उसते बाद दे विच आवांगे, पर किन्ना कु असर पैण वाला है उस ते नज़र जरूर पाने आ। खास तौर पर हर आम खास नूं जिहड़ियां चीज़ां प्रभावित करदियां ने वो करदियां ने तेल दीयां कीमतां, वो करदी ने बिजली दीयां कीमतां। और इस जंग दे नाल ये दोवें चीज़ां प्रभावित हो सकदियां ने। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने, मोंटी सैगल जी मौजूद ने जिहड़े माहर ने पेट्रोलीयम पदार्थां दे, और जिहड़े सानूं दस्सणगे कि वाकई इसका आने वाले दिनों के कोई असर पै सकदा कि नहीं पै सकदा। मोंटी जी बहुत बहुत स्वागत है PTC न्यूज़ दे विच तुहाडा। मोंटी सैगल जी मैं तुहाडे तो जानना चाहना कि जिहड़ी ये हालात लगातार तनावपूर्ण बन रहे हैं, कच्चे तेल दी कीमतां लगातार वध रही ने, उसका असर है जिहड़ा वो किन्ना कु भारत के संदर्भ च देखा जाए तो पैण वाला? जी पहला सत श्री अकाल, और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसीं पंजाब दे जिहड़े बड़े पक्ष दे मुद्दे आ उन्हां नूं चुकदे आ, और शायद PTC ने ही सब तो पहला मैनूं अप्रोच कीता है तेल दीयां कीमतां दे वधन दा माहौल देख के। मैं तुहानूं दस्सना चाहुंदा है कि बड़ा ही औखा समा साडे मूहरे आउण वाला है, बिकॉज अज दी डेट दे विच मैं हुणे थोड़ी देर पहला TV 'च देख रिहा सीगा
ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ $75 ਦੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ $86 ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 70 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ $103 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੂਡ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ $30 ਪਰ ਬੈਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸਸ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 60 ਪੈਸੇ ਪਰ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਕਰੂਡ ਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ 60 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੰਪ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 75 ਤੋਂ ਜੇ 103 ਜਾਂ 105 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ $30 ਵਧੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 16 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 16-17 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸਸ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਮੋਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ $86 ਸੀ, ਫਿਰ 86 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 72 ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ 72 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 103 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪਾਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 7 ਨੂੰ ਜਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਟੈਕਸਸ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੋਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਕਰੂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਰਾਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ $140 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 3-3.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਔਰ 6-6.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 22-23 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16-17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਅਗਰ ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟੈਕਸਸ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਕ ਸਕਦਾ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੌਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੌਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਹੁਣੇ ਨੈਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਟੋ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨੈਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈਟੋ ਦੀ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਕਰਮੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।